जगताय जगताय जरूर
जगताई जगूर जगदश्याम जगताई जगूर जगदश्याम वंदे अहं सिद्धो श्रीजितपदकमला श्रीगुरान् वैष्णवाञ्च श्रुतं शास्त्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादना सहगना ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च नमो वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णा भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादन्न गति कुतयोपि दैवस्तवनस्तस्य यशस्त्रिशब्दा वन्दे गुरो श्री चरुणारविन्दम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजनलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकलशताय जगन्नाथसुताय च सावित्राय सपुत्राय सकलत्रयते नमः आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदीपस्य विसुन्दराय तस्मै महाविमलस्पृदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमः नित्यानन्द नमस्तभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलो कलमश्नाशय जन्मवापतये नमः अद्वैताय नमस्तहस्ते महेशाय महात्मने यस्य प्रसादद चैतन्य चरणे जयते रति गदाधरमयं वन्दे माधवचर्यनन्दना महाभावस्वरूपाय चैतन्य
तन्मयो भिन्नरूपेण शिवास्कीर्तनानन्द भक्तवष्टिकवल्लभ तं नमामि महाजगेन भक्तरूपो श्रीनारद। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये। जायतं श्रतरूपं मम मन्दमतिर्गति मात सर्वस्य पदाम्बुजौ श्री राधा मदन मोहनौ दिव्याद बिंदरन्न कल्पोद्रुमाध श्रीमाद रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीराधा गोविंद देवौ पृष्ठाय सेव्यमानौ शरावि श्रीमान रस रसारम्य वंशीबाट तटे स्थितौ कर्षणा विनर्षणै गोप गोपीनाथ स्यात्तना तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णाश्रितवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजवान् भगवतो स्वरूपम्। श्रीमद् भगवतं नमामि यस्य कस्य प्रसादतरौ अज्ञानतनापि ज्ञानति सर्वगमनपि नमो भगवते वासुदेवाय नमो। निगमकल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमखदमृतद्रव्यसंयुक्तं पीबत भगवतो रसमालयं मुहुरः रसिक भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वैशं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। ভক্ত গোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মরে জীবালানবার তাহা বিনা ভালো মন্দ কিছুই নাহি যায়। সকল শ্রোতা ভক্তের চরণে দণ্ডবত করি সবে মিলে চরণ ধরে দেও মস্তক করি। কৃপা সিন্ধু দাস মর হৃদয় অভিলাষ গোরা গুণ আশা করি তার
হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় জয় জয় নিতাই সর্বপ্রথমে শ্রী গুরুপাদ বর্ণনা করেন, তিনি অহেতুকী কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপর পিতামাতার চরণ কমল বন্দনা করি, তাহারাও কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপর উপস্থিত সমস্ত গৌর ভক্তবৃন্দের চরণ কমল বন্দনা করি, সকলে কৃপা আশীর্বাদ করিবে। শাস্ত্রে বলছে যে শাস্ত্রে বলছেন কৃষ্ণ বলছেন যে তাহার মধ্যে মুখ্য বাচ্চা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। বলছে কৈতব ধর্ম আছে কিছু, যেগুলি কপট, যেগুলো ধর্মের মতো কিন্তু কপট আশ্রয় করে থাকে। যে শাস্ত্রকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলছেন যে অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম অর্থ মোক্ষ বাঞ্ছায়াদি কামোক্ষ বাঞ্ছায়াদি সব, তাহার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। বলছে এই যে কপট ধর্ম বা অজ্ঞান কি, যেমন কবিরাজ গোস্বামী ঠাকুর মহাশয় প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকার প্রারম্ভে একদম গ্রন্থনা শুরু প্রারম্ভে তিনি লিখছেন, প্রথম যে শ্লোকটি লিখলেন গুরুদেবকে বন্দনা করে চরণকে বন্দনা করছে, তিনি লিখছেন কি অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। কি বলছেন? অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য, অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞান এই জগৎ অবিদ্যা। যেমন আমরা যে জগতে বিদ্যা অর্জন করি এগুলো বিদ্যা নয়, এই বিদ্যা হলো অবিদ্যা। বিদ্যা এটাই যদি কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ কথার বিদ্যা শেখা যায়, সেটি হলো বিদ্যার প্রধান। তাই বলছেন আমরা জ্ঞানী মনে করি, অজ্ঞান এগুলি হলো অজ্ঞান, জ্ঞানী নয়। বিএ এমএ পিএইচডি এগুলি পাস করা হচ্ছে, এগুলি আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়। আধ্যাত্মিক জগতের ওনারা এগুলিকে অজ্ঞান বলে, মানে এনারা জ্ঞানী নন। কারণ ইহ জগৎকে জেনে, অনিত্য বস্তুকে জেনে সেই জ্ঞান উপার্জন করে তাহাকে ব্যবহার করে
এই অনিত্য জগৎকে একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য করে কি লাভ? সেই নিত্য জগৎ তার চিন্তা করতে হবে, তার চিন্তা করে কি করতে হবে? সেই পথের জ্ঞানী, আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানী হতে হবে। যদি আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানী হওয়া যায় তাহলেই সম্ভব। তাই বলছেন নিতাই, নিতাইয়ের চরণ সত্য। ঠাকুর মহাশয় লিখলেন যে নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহারও সেবক নিত্য। নিতাইয়ের চরণ সত্য বস্তু এবং তার সেবক যে সে নিত্য বস্তু। নিত্য না হলে অনিত্য। যদি আপনি সত্যকে আশ্রয় না করেন, তার ভজনা করেন, তার সঙ্গ করেন, তার কামনা করেন, আপনি অনিত্য হয়ে গেলেন। অর্থাৎ জগতের যত অনিত্য বস্তু, পুত্র পরিজন, ঘর বাড়ি গাড়ি, যাই বলেন না কেন, এগুলো অনিত্য। আর একমাত্র সত্য বস্তু কি? নিতাইয়ের চরণ, গৌরের চরণ, রাধা গোবিন্দের চরণ। তাই বলছে নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহারও সেবক নিত্য। নিতাই পদ সদা করয়া, তার সেবক হলেন নিত্য। তাই নিতাই পদকে সদা আশ করতে বলছে, নিতাই পদকে চাইতে বলছে। তাই বলছেন যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞানের অর্থ করছেন কবিরাজ গোস্বামীপাদ। গুরুদেবের যে একটি শ্লোক গুরু প্রণামী, অজ্ঞান তিমিরান্ধ সেনার অর্থ, শুধু অজ্ঞানের অর্থ করলেন। বলছেন অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কইতম। অজ্ঞান তম মানে অন্ধকারের আরেক নাম অজ্ঞান। তাই বলছেন অজ্ঞান তমের নাম, অন্ধকার, অন্ধকারের নাম হলো অজ্ঞান। অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কইতম। অর্থাৎ হে কপটজন, তোমাকেই বলছি, অন্য কাউকে বলছি না। বলছেন কপটজন, বলছেন কেন? কারণ আমরা কপটই তো, যার সত্য বস্তু তাকে চাই না। আমরা এই অনিত্য জগতের অনিত্য বস্তুতে আমরা সমস্ত বাসনা কাম সব দিয়ে গেছি, আশা সবকিছু এই অনিত্য জগতের অনিত্য বস্তুতে। তাই বলছেন যে অজ্ঞান তমের নাম, অজ্ঞান তমের আরেকটা নাম কহিয়ে কইতম, তাকে কপট বলছেন। কেন? অজ্ঞান বা অবিদ্যা বা যে অনিত্য জগৎ, এটা একটা কপট, মায়ার ছলনা, মায়ার প্রপঞ্চ। আমরা এই প্রপঞ্চিক জগতে এসেছি, আমরা মায়াকে নিজের নিজের বলে মনে করছি। তাই মায়াকে নিজের নিজের বলে মনে করছি বলে কেমন ভাবে মনে করছি? তাই মহাজন্ম পদ দিয়েছেন। কি দিয়েছেন জানো? বলছেন দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিল, পিছনে চাহিয়া দেখো সমন ডাকিল। আরে কি করিবে ভাই বন্ধু, কি করিবে সুখে, মরিলে অনল জানি দিবে তব মুখে। আর নায়া শীতে হয় সেই পথ রাখো, তাই বলি একবার হরি বলে ডাকো। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে বলছেন দিন গেল। মহাজন বলছেন যে আমরা কিভাবে সময় নষ্ট করছি শোনেন। বলছেন দিনও গেল, মাসও গেল, বৎসর চলে গেল। এই একটা দিন কিছু মনে হয় না। আরে এই একটা তো ঘন্টা, এইটুখানি অপেক্ষা করি না। এই করতে করতে একটা দিন, দিন করতে করতে একটা মাস। কেন যাবো ব্রজধামে? আরে যাবো কি, এই তো পরের বছর যাবো। এই করতে করতে একটা করে দিন যায়,
আজ যাব কাল যাব, একটা করে মাস চলে গেল। এইভাবে বছরের পর বছর চলে যায়, বোঝা যায় না। তাই বলছেন দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিল। আমরা একবার মজুধামে গিয়েছিলাম, গিয়ে ভাবছি যে এ তো প্রত্যেকবার যাওয়া আসা যায়, সহজ। একটা দিন ট্রেনে থাকলে মজুধামে যাওয়া যায়, আগের মতো 2-3 মাস লাগে না, হেঁটে হেঁটে যেতে হয় না। তাই ওই যে বললাম 2017 সালে, তারপরে দ্বিতীয়বার যেতে হচ্ছে 2023 সালে। এতটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে, একদিন দুদিন করতে করতে মাসের পর মাস চলে গিয়েছে। মাসের পর মাস শুধু ক্ষান্ত হয় না, বছরের পর বছর চলে গিয়েছে, তবুও যাওয়া হয় না। তাই বলছে দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিল। দেখতে দেখতে যাচ্ছে না, কারো 40 বছর, কারো 22 বছর, কারো 25 বছর, কারো 60 বছর চলে যাচ্ছে। এ কি থামাতে পারে? কালের গতি কখনো রোধ করা যায় না। সমুদ্রের ঢেউকে আপনি কখনো আটকাতে পারবেন না, সেরকম সময়কে কখনো বেঁধে রাখতে পারবেন। সময় নিজের গতিতে নিজেই চলবে। তাই বলছেন বৎসর চলিল, পিছনে চাহিয়া দেখো। একবার ওহে জীব, তোমরা পিছন দিকে তাকিয়ে দেখো, একবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখো, যে পিছনে চাহিয়া দেখো সমন ডাকিল। এই যে চলে যাচ্ছে না, কখন যে সমন ডেকে বসবে, ধরে নিয়ে চলে যাবে, বুঝতে পারবে কোনো ঠিক আছে? কোন দিন নিয়ে যাবে? মনে হলে আজ নিয়ে যেতে পারে, আবার মনে হলে 2 বছর বাদে নিতে পারে, ঠিক না? এখন তো কত কত মানুষ দেহ রাখে, খুব তাড়াতাড়ি রাখছে। এনার দেহ রাখার কথা নয়, কিন্তু হঠাৎ রেখেছে, কি করা যায়? তাই বলছে কারণ ঠিক নাই, সবার পিছনে যেন যমরাজ, তিনি অপেক্ষা করছেন। যেমন গুরু অষ্টকমে বলছেন, সংসার দাবানল নিরলোক ত্রাণায়। এই সংসার দাবানলের এই নিরলোক, এই যে কারাগারের মধ্যে, এই যে বাসার মধ্যে আমরা আছি, বা ঘরের মধ্যে আমরা আছি, সংসার দাবানলের মধ্যে আমরা আছি, নিরলোক ত্রাণায়। ত্রাণ করেন কি? কারুণ্য ঘন ঘনত্তম, যিনি কারুণ্য রূপী করুণতা, যার করুণায় সেই মেঘের, করুণার মেঘের বরিশনে আমরা উদ্ধার করি। আর বলছেন যে জম যে পিছনে আছেন, এটা মিটবে কি করে? তখন রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদ তার বিখ্যাত গ্রন্থনা করেছেন, মদন গোপালের আরতি করেছেন, লিখেছেন হরত সকল সন্তপ জনমাক। হরণ করো, হরত সকল মানে সবকিছুই, সমস্ত সন্তাপ, যত দুঃখ বেদনা জ্বালা, এই জগতের যে ত্রিতাপ, তার উপরে আর তাপ নাই, তার উপরে আর দুঃখ হয় না। আদি ভৌতিক, আদি দৈবিক আর আধ্যাত্মিক, এই 3টে তাপ, এগুলির বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। তাই বলছে যে হরত সকল সন্তপ জনমক, সমস্ত জন্ম জন্মান্তরে সব তাপ, সন্তাপ, দুঃখ, কত পাপ তাপ, সব তুমি সন্তাপ গ্রহণ করো। সন্তপ জনমক মিটত, সবকিছু মিটিয়ে দাও। তলপ জম কাল কি, এই যমরাজ যে তলব করছেন বারবার, যমরাজ যে বারবার আসছেন, বারবার তিনি বিভিন্নভাবে চিঠি পাঠাচ্ছেন। কখনো চুলটা পেকে গেল, কখনো দাঁতটা পড়ে গেল, কখনো চোখে চশমা লাগছে, এভাবে তো তলব করছেন। তাই বলছেন মিটত তলব জম কাল কি করলে মিটবে? বলছেন হরে হরে আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি। মদন গোপালের আরতি যদি দর্শন করা যায়, এই যে সন্ধ্যাকালীন আরতি, মঙ্গল আরতি বা মধ্যাহ্নকালীন আরতি, যে আরতি দর্শন করবি না কেন, যদি মদন গোপালের, এটা সন্ধ্যা আরতির পথ, সেজন্য সন্ধ্যা আরতি যদি দর্শন করা যায়, তবে সমস্ত সন্তাপ জমের তলব মিটে যায়। তাই বলছেন যে দিন গেল, মাস গেল, বৎসর চলিল, পিছনে চাহিয়া দেখো সমন ডাকিল।
সমন ডাকছেন আর বলছেন কি, এই কি করিবে ভাই ও বন্ধু, এই ভাই বন্ধু এগুলো কি করবে? এখন আছে, কিন্তু যেদিন যেমন ভাবে এসেছিলে তেমন ভাবে যাবে চলে, শুধু কর্মটা আলাদা হবে। কিছু ভালো কর্ম কিছু খারাপ কর্ম করে নিয়ে এসেছিলে, আর এইখানে এসে যদি তুমি ভালো কর্ম করো তা খানিক ভালো কর্ম নিয়ে গেলে, নাহলে ভালো কর্ম মিলিয়ে মিশিয়ে করলে সেটাই দিয়ে যাবে, কর্মফলটা বদলাবে। একেবারে যে খালি হাতে এসেছিলে খালি হাতেই যাবে, কিন্তু কর্মটা বদলে যাবে, কিছু না বদলালে হবে না, কর্মটা বদলায়। এই আসার কারণেই কর্ম পরিবর্তন। তাই বলছেন যে কি করিবে ভাই বন্ধু, ভাই বন্ধু কি করবে? এই ভাই বন্ধু কত শত আছে, কত প্রত্যেকে জন্মে ভাই বন্ধু পিতা মাতা হয় না? 84 লক্ষ জনিতে যতবার যাবে জন্মগ্রহণ করবে। যেমন যখন চিত্রকেতু মহারাজের পুত্র মারা গিয়েছে, নারদ মুনি পিঠ চাপড়ে দিলে, এইরূপ একই ঘটনা শিবাশঙ্কনে শিবাসের পুত্র মারা গিয়েছে। মালিনী দেবী হাও হাও করে কাঁদছেন, বলছেন যে শিবাসকে একটু ডাকো, তার পুত্র একটু আগে পেটে ব্যথা হতে হতে অল্প অল্প হতে হতে সে দেহই রেখেছে, ডাকো। সে মহাপ্রভু কীর্তনে নৃত্য কীর্তন করছেন, তখন যে ডাকতে পাঠিয়েছেন একটা ক্রন্দনের স্বর যেন পৌঁছে যাচ্ছে। তখন শিবাস পণ্ডিত এসেছেন, এসে বলছেন মালিনী কি হয়েছে? বলছে দেখো না, পুত্রটির জ্বর একটু হয়েছিল, পেটে ব্যথা হচ্ছিল, আস্তে আস্তে না আর কিছু বলছে না খোকা আমার। বলছেন তাই? কই দেখি দেখি দেখি, দেখেন সত্যিই মারা গিয়েছে। তখন পুত্র যখন মারা গিয়েছে, সাক্ষাৎ গৌরহরি স্বয়ং ভগবান তার গৃহে আছে। তাই শিবাস পণ্ডিত আমার বলছে যে গৌরহরির ভাবে যেন কোনো বিঘ্ন না হয়। যার গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান থাকে, তার পুত্র যদি দেহ রাখে তার কোনো অমঙ্গল সাধন হয় না, হয় কি? সে যদি ভগবত সামনে বা ভগবতের হস্তে কেউ দেহ রাখে, তার ভগবত ধামে গতি হয়। তাই গৌরহরি সাক্ষাৎ আছে, এর ভাগবত ধামে গতি হচ্ছে, তুমি যেন একবার ক্রন্দন করবে না। মানে দেবী বলছেন তো আমার একখানি পুত্র, আমার দুটো চারটে পুত্র নয়, একটাই হৃদয়ের ধর। কি বলছো তুমি? বলছে শোনো, এই পুত্র তো এখন গেছে, পতিকেও তুমি হারাবে। বলছেন তাই? বলে কেন পতিকে হারাবো? পুত্র তোমার কি মন কাঁদে না, এত পাষাণ হৃদয়? বলছে না না মানিনি, মন আমারও কাঁদে, কিন্তু এই যে গৌরহরি তার নর্তনে বাধা বিঘ্ন যদি হয়, সে তো ঠিক নয়। কারণ তার সেই নর্তন যে লীলা, নৃত্য লীলা, তা তো বন্ধ করা ঠিক নয়। এ তো আমার আগে কত কত জন্ম, কার পুত্র যে আমার ঘরে এসেছে ঠিক নাই, হয়তো তার যাওয়ার সময় হয়েছে, চলে গিয়েছে, তাই বলে গৌরহরির নর্তন বন্ধ হবে? শোনো, তুমি যদি আরেকবার ক্রন্দন করো, তোমার ক্রন্দন যদি ধ্বনি যদি ওই গৌরহরির কীর্তনে ভঙ্গ হয়, তবে তবে কি হবে জানো? তবে আমি গলায় কলসি বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দেব। তুমি পুত্রকে হারিয়েছ, এবার পতিকেও হারাবে। তাই একটা কাপড়ের পুটলি করে মালিনী দেবীর মুখে গুজে দিয়ে চলে গেলেন, যে যেন ধ্বনি না যায়। মালিনী দেবী মুখ থেকে বার করছেন না, যদি ধ্বনি চলে যায়, পুত্রকে হারিয়েছি, পতিকেও হারাবো। তাই সেই ভয়ে তিনি মুখ থেকে বার করছেন না। আপন নয়নে ক্রন্দন ধ্বনি হতে হতে তার অশ্রু সিক্ত হয়ে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। মুখ থেকে আওয়াজ বার করলে যদি মহাপ্রভুর কীর্তন ভঙ্গ হয়, তাহলে না আমার পতিও দেহ রাখবে, না না না, এরূপ হয় না। যদি তিনিও চলে যান, আমি কাকে নিয়ে বাঁচবো? এই কথা মনে করতে করতে মালিনী দেবী কাঁদছেন। আর এদিকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ সেই কীর্তনরত অবস্থায় সেই ভাব আর স্ফুরণ হচ্ছে না। তিনি খুব চেষ্টা করছেন, আরে ভক্তরা তোমরা গাও মধুর স্বরে কৃষ্ণ নাম,
হৃদয় ব্যাকুল করা করুণ করন্দনের সেই সুর তারা ঝংকার দিয়ে তুলছেন, কিন্তু গৌরহরির হৃদয়ে সেই ভাবটা আর আসে না। কেন আসে না শিবাস? কেন আসে না আমার হৃদয়ে এই ভাব? আজ আসছে না কেন বলো তো? শিবাস ঠাকুর বলছেন, জানি না মহাপ্রভু। বলছেন, শিবাস তোমার চোখেও জল কেন? তখন বলছেন, প্রভু এই যে ভোর হয়ে যাচ্ছে, ভোর হয়ে যাচ্ছে না, আপনি চলে যাবেন, তাই আমার চোখে জল। বলছেন, শিবাস কি এখানে মিথ্যা কথা বললেন? বলছেন, শিবাসের দুটো কারণ। এক, মহাপ্রভু মুখ্য কারণ হলো পুত্র মারা গিয়েছে তার নয়নে। তিনি তো পিতা, যতই ভগবত ভক্ত হন তবুও তো পিতা, তাই তার নয়নে আজ অশ্রু ভেসে যাচ্ছে। তবুও তিনি আজ কি করছেন? মহাপ্রভুকে গৌণ কারণটি বললেন যে, প্রভু এই যে উষাকাল চলে আসছে না, তুমি চলে যাবে, তোমার বিরহে আমার হৃদয়টা এখন থেকে কাঁদতে লেগেছে। তখন প্রভু আবার বলছেন, না না, মনে হচ্ছে তোমার গৃহে কোনো কিছু হয়েছে, না হলে এখানে তো কোনো অমঙ্গল দেখছি না। আগে একবার হয়েছিল, তোমার শাশুড়ি এই কীর্তনে শিবাস অঙ্গনে, আমরা যে অঙ্গনের মাঝে কীর্তন করি, এখানে ঢুকে বসেছিল ঝুড়ির তলায়। যেদিন ঝুড়ির তলায় ঢুকে বসেছিল সেই দিন আমরা তো বুঝতে পারছি না, একটা বড় ডোল, বড় ঝুড়ি, তার তলায় শিবাসের শাসনে বসে মহাপ্রভু এই ভক্তরা সব পুরুষ মানুষরা ঢুকে ঢুকে কি করে আমরা দেখি, এত আনন্দ কোথায় পায়। তাই উনি আজ পরীক্ষা নেবেন, এরা কি করে, এর ভিতরে তার মনে কুবাসনা এসেছে। ভক্ত তো নন, তার উপরে কুবাসনা, তার মনে সেই ভাবনা। তাই আজ যখন প্রবেশ করেছেন না, তখন ওই ঝুড়ির মধ্যে বসে আছেন মহাপ্রভু। সেদিনেও কীর্তনের খুব কায়দা করছেন, ভক্তরা খুব কায়দা করার চেষ্টা করছেন, যে ভাব, সেই ভাবা উল্লাস সবসময় আসে না। দেখবেন কীর্তনের ভাব, ভাগবত কথায় সবসময় নয়নে জল আসে না, যতই প্রয়াস করেন আসবে না। কিন্তু যখন আসার হবে না, তখন এমনি আসবে। যখন সঠিক শ্রোতা, সঠিক বক্তা হবে, তখন নয়নে যেমন শ্রোতা হবে, বক্তার মুখ থেকে সেই রকম চৈতন্য মহাপ্রভু যা বাণী বলাবেন সেটাই বার হবে। বক্তা কখনো ভেবে বসে না যে সে কি বলবে, যে তিনি যা বলিয়ে নেন তাই বলে। তাই বলছেন যে আজ যতই তাল করছেন, সুর করছেন, হচ্ছে না। তখন মহাপ্রভু বলছেন, দেখো তো ভালো করে খুঁজে, আমাদের মধ্যে কোনো অমঙ্গল কেউ ঢুকে গেছে কিনা, কেউ দরজার আড়াল থেকে দেখছে কিনা। চারিদিকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলো, শিবাস ঠাকুর খুব খুঁজে খুঁজে দেখছেন। আজ প্রভুর আনন্দ হচ্ছে না, কত হৃদয়ে ব্যথা। এইবারে দেখছেন ওই অঙ্গন মাঝে একখানা ঝুড়ি আছে। এবারে যেই ঝুড়িটা দেখেছেন, বলছে এই ঝুড়িটার তলায় কিছু আছে কিনা দেখো। আরে ঝুড়ি, যেই ঝুড়িটা উঁচু করেছেন, দেখছেন ঝুড়ির তলে আছে শিবাসের শাশুড়ি। শিবাসের শাশুড়ি মা খুব রিকমরি দিয়ে বসে আছে। বলছে, আরে এই ঝুড়ির তলে একখানে আছে বুড়ি, তাড়াতাড়ি ধরে। তখন শিবাস ঠাকুর বের করেছেন, করে বলছেন, আপনার লজ্জা করে না? গলাটি ধরে খোলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছেন শিবাস সম্পর্কে। পারবে? শিবাস ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্য কি না করেছেন। এইরূপ না হলে সেই ভক্ত রূপসী নারদ, তিনি নারদের অবতার বলা হয় তাকে, তিনি এমনি ভক্ত না, তাকে বার করে দিলেন। তারপরে সেই ভাব এলো, সেই ভাবে ভক্তগণ কীর্তন, একটা রাত জাগা কোনো ব্যাপার না। যদি সেই রকম ভাব আসে, সেরকম ভক্ত সঙ্গ হয়, একটা রাত কেন, কত কত রাত চলে যায়। ভক্ত কথা বলতে 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 বলতে, ভাগবত কথা বলতে বলতে, ভাগবত কথা শুনতে শুনতে কত রাত চলে যায়। যদি সেরকম ভাবের হয়, সেরকম ভাবের ভক্ত হয়, তাহলে চলে যায়। তাই মহাপ্রভু আমার বলছেন, ওহে শিবাস ঠাকুর, তোমার বাড়িতে মনে হয় কিছু হয়েছে, চলো চলো যাই। শিবাস ঠাকুর বলছেন, না না, কিছু হয়নি প্রভু,
আপনি বসেন না, চিন্তা করছেন কেন? আরে ভক্তরা তোমরা কীর্তন করো। মহাপ্রভু বলছেন না না, ওটি বললে হবে না। তখন নিত্যানন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু তারা আজ ঢুকে গিয়েছেন শিবাসের অন্তঃপুরে। গিয়ে দেখছেন মালিনী দেবীর মুখে একটা পুটুলা বোঝা কাপড়ের, কাপড় গুলিয়ে গুলিয়ে সেটা মুখে দিয়ে দেওয়া। মার মুখ থেকে সেই বার করেছেন। সেই মা কেঁদে পড়েছেন গৌরের চরণে। তুমি কি ভগবান? দেখো আমার পুত্র মারা গিয়েছে, তুমি কি দেখতে পাও না? তুমি থাকতে আমার পুত্র মারা গেল কি করে? পুত্র কি মারা গেলে ঠিক হলো? তোমার ভাগবতটা থাকলো? তখন গৌর হরি আমার পুত্রটিকে মায়ের কোল থেকে নিয়ে তুলে পুত্রটিকে পিঠে চাপড় দিয়ে বলছেন, হে পুত্র, তুমি এই মাতা পিতা এত সুন্দর ভক্ত জন পেয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ পুত্র? যখন প্রভু আমার বলছেন, তখন পুত্র ক্রন্দন করতে করতে তৎক্ষণাৎ তার চেতনা ফিরল। পুত্র ক্রন্দন করতে করতে বলছেন, প্রভু কোন মাতা পিতা? কোন মাতা পিতার কথা বলছেন? বলছে এই যে শিবাস মালিনী। বলছে এ তো ও এ মাতা পিতা। আরে আমার কত মাতা পিতা ছিল এরা জানে? প্রভু আজ শিবাসের পুত্র মুখ থেকে সেই ভাব তত্ত্ব কথা শোনাচ্ছে যে মায়ার প্রপঞ্চিক জগতে আমরা কিভাবে পড়ে আছি। তাই বলছেন একে আমার কোন জন্মের পিতা মাতা? সেই গাভীর রূপে জন্মেছিলাম, সেই ঘোড়া রূপে জন্মেছিলাম সেই পিতা মাতা, না সেই কুকুর রূপে জন্মেছিলাম সেই পিতা মাতা, না বৃক্ষ রূপে জন্মেছিলাম সেই পিতা মাতা, না কীট পতঙ্গ রূপে জন্মেছিলাম সেই পিতা মাতা? কোন পিতা মাতা বলুন প্রভু, বলুন। প্রভু আমার বলছে, না না পুত্র, এই জন্মে এই তো এক্ষুনি ছেড়ে চলে গেলে। বলছে প্রভু কি বলবো, এমন ভক্ত বৈষ্ণব মায়ের হৃদয় আলো করে এসেছিলাম, যার গৃহে তোমার মতো সাক্ষাৎ ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বয়ং ভগবান নিত্য কীর্তন করেন, যার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি আজ গোলকধাম প্রাপ্ত হয়েছি। জয় জয় আজ আমি গোলকধাম প্রাপ্ত হয়েছি। ওহে মাতা পিতা তোমাদের মতো ভক্ত গিরিয়ে যেন আমি জন্মে জন্মে আবার যদি কোনোদিন কোনো ভুলক্রমে ওই গোলক বৃন্দাবন ধাম পরিত্যাগ করতে হয়, যেন তোমাদের মতো পিতা মাতা আমি পাই, তোমাদের মতো ভক্ত পিতা মাতা ভক্ত গিরিয়ে যেন আমার জন্ম হয়। আমি জন্মে জন্মে তোমাদের মতো পিতা মাতা কামনা করি, আর তোমার মতো প্রভু যেন এইরকম আমাদের গৃহে নৃত্য করতে থাকে। এই বলে পুত্রটির কথা শুনে মালিনী দেবী আর বলতে পারছেন কি বলবেন তিনি। যে পুত্রের এত সদগতি হয়েছে তার জন্য কি বলবে? এই জন্য মহাজন বলেন, বৈষ্ণব বিরহে সবাই আনন্দ করো, কীর্তন করো, আনন্দ করো। সে নিকুঞ্জ, যে নিকুঞ্জ সেবা পাইবার জন্য গুরু মহারাজ চলে গেলে সবাই আকুল প্রাণে কাঁদে, হা 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 আমরা পিতৃহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু এই গুরু মহারাজ সারা জীবন যার সেবা করেছে, যে নিকুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করে সেই যুগল কিশোরদের সেবা করবেন বলে তিনি প্রয়াস করেছেন, সেই সেবায় তিনি রত হয়েছেন। তাই বলছেন না যে এই মনের অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস, নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। আমাদের এই অভিলাষ, গুরু মহারাজেরও তো এই একই অভিলাষ। তিনি কি অন্য কেউ? বলছেন গুরু মহারাজ তিনি হবেন শিষ্যের কাছে ভগবান, কিন্তু তিনি নিজে ভগবানের কাছে প্রকৃত একজন ভক্ত। তিনি নিজেকে কখনো ভগবান মনে করবেন না। করবেন যিনি, যে গুরুদেব নিজেকে ভগবান মনে করবেন, তিনি গুরুদেব ওইখানেই হওয়ার যোগ্যতা হারান তৎক্ষণাৎ। এসি বেদান্ত প্রভুপাদ তিনি নিজেকে বলেছিলেন যে আমি কখনোই ভগবান নই, আই অ্যাম সার্ভেন্ট অফ গড। আমি হলাম ভগবানের দাস, কৃষ্ণ দাস। সনাতন গোস্বামীপাদ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করলেন, কে আমি, কেন মরে যারে তাপত্রয়,
চৈতন্য মহাপ্রভু এক কথায় বলে দিয়েছিলেন, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবের স্বরূপ কি? কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস, তাহা ভুলি গেল, মায়া পিশাচি তার গলায় বাঁধিল। আমরা ভুলে গেছি যে আমরা কৃষ্ণের নিত্য দাস। কেউ মানে কেউ নাহি মানে, সবই তার দাস। যে মানে তার কিছু হয় না, কিন্তু যে না মানে তার হয় সর্বনাশ। হয় না? যে না মানে, আপনি মানুন না মানুন, আগুনে হাত দেবেন পুড়বে, বুঝুন না বুঝুন পুড়বে না। একটা বাচ্চা কিছু বোঝে না, ওই যদি আগুনে গিয়ে হাতটা দিয়ে দেয়, পুড়বে না? আগুনকে ছেড়ে দেবে? বলবে না না, বাচ্চা ছেলে কিছু বোঝে না, ছেড়ে দাও, ওকে হাত পুড়িয়ে বলবে না। সেরকম কৃষ্ণচন্দ্র বা তুমি কৃষ্ণ দাস মানো কিবা না মানো, সবই তার দাস, হতেই হবে। আপনি যতই বলেন যে আমি ভারত সরকারের অধীনস্থ নই, আমি যা খুশি করতে পারি, আপনি স্বাধীন নন। সরকার আপনাকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছে, আপনি ততটুকু স্বাধীন। একটা কুকর্ম করে দেখুন তো, এক্ষুনি প্রশাসন আসবে আপনার কাছে, আসবে না? মুহূর্ত, আপনি এত ভালো মানুষ, মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন। প্রশাসন এসে পিটাতে পিটাতে নিয়ে যাবে। কেন? আমরাও অধীন, কিন্তু আমরা ভাবি আমরা স্বাধীন, আমার সব কিছু, সব আমার, আমার তো কেউ কারো পরাধীন নয়। কিন্তু না, এখনো পরাধীন আছেন। একটা অপরাধ করে দেখুন কতটা পরাধীন আছেন, তখন বুঝতে পারবেন। কেঁদে কেটে সারা অঞ্চলের লোক আপনার সাথ দিলেও কেউ বাঁচাতে পারবে না। পারবে? কেউ পারবে না। ওই প্রশাসন ঠিক ধরে নিয়ে যাবে, ঠিক সাজাবে, হাত করবে। তাই বলছেন, কেউ না মানে কেউ মানে, সবই তার দাস। আর যে না মানে, জন্মে জন্মে তার হয় সর্বনাশ। যে না মানে তার আবার এই 84 লক্ষ জমি বারবার বারবার পরিভ্রমণ করতে হয়। বলছেন না যে জীব কৃষ্ণ দাস, যারা না মানে মায়া পিশাচি তার গলায় বাঁধিল। কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়, দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। কি করে? বলছেন, কভু এই মায়া পিশাচি তাকে বেঁধেছেন। যেমন কোন অপরাধীকে আগের যুগে সাজা দেওয়া হতো, কি করতো জানেন? বড়শির মতো একটা বাঁশকে বাঁধতো, বাঁশের মাথায় একটা দড়ি দিয়ে ওই মানুষটাকে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো, দিয়ে সমুদ্র বা নদীতে ওই মাঝে ওনাকে ফেলানো হতো। একবার জলের তলে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হতো, সে জল খেয়ে মোটামুটি দম টম লেগে আবার তুলে দেওয়া হতো। আমরা এই জগতে এরকমই আছি, মায়ার কারাগার। গীতায় বলেছেন যে দুঃখ আলয়ম অশাশ্বতম। আমরা এটা দুঃখের আলয়ে আছি, অশাশ্বত, এটা শাশ্বত নয়, এটা অনিত্য, নিত্য জগৎ নয়। দুঃখ আলয়, দুঃখের আলয়। দুঃখের জায়গায় আপনি যদি সুখ সুখ খুঁজতে চান, পাবেন? মাটির দোকানে বা পিতলের দোকানে আপনি গিয়ে বলবেন স্টিলের চাই, কাঁসার চাই, সব চাই, পাবেন না। ওই পিতলের দোকানে পিতলই পাবেন, ওষুধের দোকানে ওষুধই পাবেন। আর মন্দিরে গেলে ভক্ত সঙ্গ পাবেন, অন্য জায়গায় গেলে পাবেন না। আপনি যদি বলেন না আমি অমুক জায়গায় থাকি, এখানে ভক্ত সঙ্গ তো পাই না, সেই জায়গার মন্দির খুঁজুন, সেখানে যান, দেখবেন ভক্তজন একজন না একজন আছে, অপেক্ষা করছে ভগবানের নাম বিতরণের জন্য। তাই বলছেন, কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। এই যে রাজা কি করছে, ওই বন্দিটিকে একবার জলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, তখনও কষ্ট পাচ্ছে, পাচ্ছে না, বলছেন ওটা নরক। আর যেই উপরে তুলছে সেটা স্বর্গ। আমরা এরকম সাজার মধ্যে আছি, আমরা এখন দণ্ড পাচ্ছি, মত্তধামে আছি, মোটামুটি যাই করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা নিচ্ছে। আর যেই খুব পাপ কার্য করবো এখানে থেকে, সেই নরকে পাঠিয়ে দেবে, মানে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। আর যেই উপরে তুলবে সেটা আমার স্বাভাবিক অবস্থা, স্বর্গে গেলাম। কিন্তু আমরা সবাই চাই স্বর্গ লোক গমনা কাম। শ্রাদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণ মশাইরা বলে থাকেন, স্বর্গলোকে যা তোমার পিতা।
স্বর্গলোক মানে ওই বন্দি দশাই আছি, কিন্তু শুধু জলের উপরে একটু উঠলাম। তাই কবিরাজ গোস্বামী এটাকে এত সুন্দরভাবে বললেন যে মায়া পিশাচে তারে গলায় বান্ধিল, কবু স্বর্গে উঠায় কবু নরকে ডুবায়। আমরা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় না, আমরা বন্দি দশায় এখনো। এখান থেকে যদি স্বাভাবিক অবস্থায় যেতে হয় তবে গোবিন্দ পদরাম বৃন্দ ভজন করতে হবে, সঠিক গুরুচরণ আশ্রয় করতে হবে। আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকারণ। আশ্রয় নিয়ে ভজনা করলে সেই গুরুদেব সঠিক সদ্গুরুচরণ আশ্রয় লাভ করতে পারলে, আশ্রয় লইয়া ভজে, যারা আশ্রয় নিয়ে ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যাজে, তাকে ত্যাগ করেন না, আর সব মরে অকারণ। আর সবাই অকারণে মৃত্যুতে পতিত হন। তাই বলছেন যে কি করিবে ভাই বন্ধু, কি করিবে সুখে, মরিলে অনল জালি দিবে তব মুখে। দেবে না? এই ভাই বন্ধু যেদিন মরে যাবেন, কে দেবে আগে ঘুমটা? বংশের সবচেয়ে আদরের যে প্রথম বাবা বলে ডেকেছিল, বা মা বলে ডেকেছিল, বা কাকা বলে ডেকেছিল, ভাই বলে ডেকেছিল, প্রথম যে বড় ছেলে সে প্রথম বাবা বলেছিল, সেই বলে না যে বাবার মুখে বড় ছেলের আগুন দিতে হয়, তাই না? তাই বলছেন কি করিবে ভাই ও বন্ধু, কি করিবে সুখে। কি ভাই বন্ধু কি করবে, সুখে কি করবে? মরিলেই কি করবে না, বলবে এই বাসি মরা হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বের কর, হয় নিমতলা না হলে আর কোন কোন তলা আছে সেখানে নিয়ে যাও। আগে গিয়ে এই দাহ কার্য করো, এই দেহ নশ্বর শরীরটাকে নষ্ট করে দাও। এর মধ্যে যে চিরন্তন সত্য বস্তু সে আর নাই, সেই ভাগবত অংশটা আর নাই। এখন এটা অপবিত্র, এক্ষুনি পচে গলে গন্ধ বার হবে 2-4 দিন 5 দিনের মধ্যে, এটাকে নিয়ে যাও। অনেকে বলেন না, আরে বাবা কোথায় গেল, কোথায় গেল, বাবার শরীরটা তো আছে। বলছেন কে চলে গেলেন? ওই দেহ থেকে ভাগবত অংশ, ভগবানের যে অংশটুকু, তার কেশাগ্রের 10,000 ভাগের 1 ভাগ যে অংশটুকু প্রাণ রূপে প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, ওই নিত্য বস্তুটা থাকার জন্য এ দেহ সচল। অত বড় হাতিটিও সচল, অত বড় নীল তিমিটাও সচল, সামান্য ওই একটা সজীব বস্তু, নিত্য বস্তু। ওই নিত্য বস্তুটা যেই চলে যাবে, যত বড় প্রাণী হোক, যতই সম্পদশালী হোক, যত বড় রাজার রাজা হোক, কোনো মূল্য থাকে না, থাকে কোনো মূল্য থাকে। তাই বলছেন কি করিবে ভাই বন্ধু, কি করিবে সুখে, মরিলে অনল জালি দিবে তব মুখে। তাই কি ব্যবস্থা করতে বললেন? বলছেন আর না আসিতে হয় সেই পথ রাখো, আর যাতে এই জগতে না আসতে হয় সেই পথটা ধরুন, গুরুচরণ আশ্রয় করুন, সেই পথ রাখো। তাই বলি একবার হরি বলে রাখো, তারপরে বলছে যে শ্রীকালী প্রসন্ন তোমায় দিয়েছে যে ধন, ভজ শ্রী রাধিকা নাথের যুগল চরণ। শ্রীকালী প্রসন্ন একজন পদকবি, তিনি যে ধনখানি দিয়েছেন, কি ধন দিয়েছেন? বলছেন ভজনা করো ওই রাধিকা নাথ, রাধিকার যিনি নাথ কৃষ্ণচন্দ্র, তার চরণ ভজনা করো, তাছাড়া আর গতি নাই, আর গতি নাই। তাই যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম যে অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কইতম, অজ্ঞান অন্ধকারের আরেক নাম, তাকে কপট বলা হয়েছে। কপট যেজন তাকে গোবিন্দ পান না, পান? কপট হলে গোবিন্দ পান না, কপট হলে গোবিন্দকে পাওয়া যায় না। সরল হতে হয়, সরল না হলে, কত কত ভক্ত সরলতার সাহায্যে দেখেছেন, সরলতায়, সরলতায় গোবিন্দ কৃপা করেন, সরলতায় রাধা গোবিন্দ তারা কৃপা করে, তাদের চরণ পাওয়া যায়।
তাদের চরণে এমনি পাওয়া যায় না, অত্যন্ত সরলতা, সরলতা না হলে পাওয়া যায় না। তাই বলছেন অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কইতব, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব। বলছেন কি কি তম, কি কি অন্ধকারের বস্তু, বলছেন ধর্ম, অনেকে বলে না কর্মই ধর্ম, বলছেন এই দৈনন্দিন কর্ম এটা ধর্ম নয়, এটা বাঁচতে গেলে লাগে। কর্ম কোনটাকে বলছে? কর্মকাণ্ড আগে বলা হতো। কর্মকাণ্ড হলো যারা যাগ যজ্ঞ তপস্যা ধ্যান, এগুলিকে কর্মকাণ্ড বলা হতো। এই কর্মকাণ্ড বৈষ্ণবগণ তারা বলেছেন কর্মকাণ্ড করার দরকার নাই। কি করো? পরীক্ষিত রাজসভায় সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন যে আমার তো 7টা দিন আয়ু আছে। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে আমার 7টা দিন মাত্র আয়ু আছে, এই 7টা দিনে আমি বাঁচবো কি করে, উদ্ধার পাবো কি করে, গোবিন্দ চরণ পাবো। বলছেন এই 7টা দিনে কিভাবে পাবে জানো? এই কোনো যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান তপস্যা ধ্যান এগুলো অনেক সময় লাগে, অত সহজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে বসে বসে আমি ভাগবত কথা পরিবেশন করছি, তুমি শ্রবণ করো। শ্রবণ মঙ্গলম শ্রীমদ আত্মতম, শ্রবণ করলেই মঙ্গল হবে। শুধু ভাগবত কথা বসে বসে বলছে শ্রবণ করলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, খট্টাঙ্গ ঋষি, খট্টাঙ্গ মহারাজ খট্টাঙ্গ 3 দণ্ড আয়ু ছিল তার, দেবতাদের পরিত্যাগ করলেন। দেবগণ বলছেন তুমি তো যুদ্ধ করতে করতে প্রলয় কালে চলে এসেছো, বলছে কতটুকু সময় আছে মত্তধামের আর প্রলয় হতে? বলছেন আর 3 দণ্ড আয়ু, 72 মিনিট, 1 ঘন্টা 12 মিনিট সময় আছে। বলছে তাই? আরে আমি এইটুকুনি সময় আমাকে পৃথিবী মত্তধামে পাঠিয়ে দাও, জগৎ তো প্রলয় হয়ে যাচ্ছে। বলছে প্রলয় হয়ে গেলে তো আপনি আর বাঁচবেন না। বলছেন এইটুখানি সময় আমি ভজন করব, গোবিন্দ ভজন। ওইটুখানি সময় ভজনা করলে করে গোবিন্দ চরণ প্রাপ্ত হলে। আরে রাজা তোমার তো 7 দিন আয়ু, ওনার মতো 3 দণ্ড আয়ু নয়, 7টা দিন আয়ু, অনেক আয়ু। তুমি অবশ্যই উদ্ধার হবে, ভাগবত কথা শ্রবণ করো। এই আশ্বাসে ভাগবত কথা শ্রবণ, শ্রী বিগ্রহ অর্চন এগুলি করলে পাওয়া যায়। উনি শুধু শুনে, সেজন্য শ্রবণে পরীক্ষিত, কীর্তনে সুখদেব, এনারা ভাগবত চরণ পেয়েছেন শুধু শুনে শুনে, কীর্তন করে। দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন, কিভাবে ভক্তির নববিধা ভক্তির 9 পর্যায়ে 9 জন পেয়েছেন। আমরা একসাথে 9টি ভক্তিই করতে পারি। আমাদের এটা যেরকম সুবিধা, সেরকম আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, এই 5টা সুখ আছে জগতে। এক একটি সুখের জন্য এক একটি প্রাণীকুল ধ্বংস হয়। শব্দের জন্য হরিণ, ওই হরিণ নয়, শব্দের জন্য, মনোমুগ্ধকর শব্দের জন্য একটা প্রাণী আছে, তারা ধ্বংস হয়ে যায়। বলছে হরিণ গন্ধে মতমত্ত হয়ে যায়, রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ, এই 5টি এতে 5টি কুল ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু মনুষ্য এই 5টি সুখ একসাথে আস্বাদন করতে পারে। শব্দ খুব ভালো শুনতে পারে, কান আছে, শব্দ গন্ধ স্পর্শ রূপ রস সবই পারে না, এরকম কি নাই, সব ভোগ করার ক্ষমতা আছে। একটা ভোগ করে যায়, একটা প্রাণীকুল ধ্বংস হয়। আমরা সবগুলো দিয়ে ভোগ করতে পারি, এগুলোকে সংযত করতে হবে। তাই বলছেন ধর্ম অর্থ কত কি না চাই, অর্থ সম্পদ, ধর্ম অর্থ কাম, কত কামনা বাসনার শেষ হতে। আর তারপরে একটা কি চাই, মুক্তি চাই। এই সংসার থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে ভালো হতো, চাই না? মুক্তি চাই। কিন্তু বলছেন কবিরাজ গোস্বামী পাদ লিখলেন তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। এই যে মুক্তি কামনা, এটা হলো কৈতব, মানে সবচেয়ে কপট জিনিস। এর মতো কপট তার নাই। তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। ওই যে মোক্ষ বাঞ্ছা, সারূপ্য সাজুর্য সামীপ্য শাস্তি, এই যে 5টা মুক্তি, এই মুক্তি বলছেন
ভগবানের সাথে লীন হয়ে যাব, তার মতো হব, তার সাথে বাস করব। এই মুক্তি সবচেয়ে কৈতবের শ্রেষ্ঠ প্রধান। তার মধ্যে মোক্ষ বাচ্চা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। এর থেকে কৃষ্ণ ভক্তি কিন্তু অন্তর্ধান হয়ে যায়, জীবের হৃদয়ে আর কৃষ্ণ ভক্তি থাকে না। তারপর তার মধ্যে বলছেন, তার মধ্যে যত শুভ অশুভ কর্ম, তাহাও জীবের অজ্ঞানতম কর্ম। এর মধ্যেও অনেক শুভ অশুভ কর্ম আছে, আছে না? বড় অনুষ্ঠান করছি, ভালো কাজ করছি, অন্ন দান করছি, এগুলো শুভ। আবার অশুভ কর্ম, অন্ন ছিনিয়ে দিচ্ছি অন্যের মুখ থেকে, এগুলো অশুভ। তাই বলছেন তার মধ্যে যত শুভ অশুভ কর্ম, তাহাও জীবের অজ্ঞানতম ধর্ম। এই অজ্ঞানের অর্থ এটাই অজ্ঞান, আমরা এগুলি করছি সর্বদা। তাই বলছে সরল হইলে ভগবানকে পাওয়া যায়, কপট হইলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তাই একটি উপমা দিচ্ছেন মহাজনগণ সরলতা। একজন ভক্ত নয়, কৃষক, চাষবাস করেন। একটি গ্রামে একটা ছোট্ট ভাগবত কথার আসর বসেছে। ওই কৃষক ভক্ত নন, জীবনে ভাগবত কথাও শোনেননি, দীক্ষাও গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত সরল। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে, যে যা বলে তাই শোনে। একদিন কি হয়েছে, ওই ভাগবত কথা আসর যখন চলছে না, উনি ওই কাছ থেকে যাচ্ছে, যেতে যেতে সেই মহারাজজি তখন বর্ণনা করছেন, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপম রেণুরন্ধ করাঞ্চিতম গোপীমণ্ডল মধ্যস্তব শরাবিনন্দনন্দন। সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ, যার তিনটে বেকা, অঙ্গ ভাঙা, কেন না তিনি ওই রূপে, ওই মুরলী মনোহর রূপে, ওই রূপে জগৎকে মোহিত করতে পারেন। তার রূপটা ওই রকম নয়, কিন্তু তিনি ওই রূপে দাঁড়ান কেন, জগৎকে ওই রূপের এমন মাধুর্য যা জগৎকে আকর্ষিত করতে পারে। তাই বলছে যখন তিনি বর্ণনা করছেন, তিনি বাঁশিতে রেণুরন্ধ্র করাচ্ছিতাম, সেই যে ছিদ্রগুলি আছে তাতে আঙুল দিয়ে এত সুন্দর করে বাজাচ্ছেন গোপীমণ্ডলের মধ্যে থেকে। তারপর বর্ণনা করছেন তার সুন্দর সুন্দর কমল হাত, সেই হাত এত কমল, পদ্ম পাপড়ির থেকেও কমল, তার পাগুলি, তার অঙ্গ, তারকে এত সুন্দর দেখতে। তিনি খুব বর্ণনা করছেন কৃষ্ণ রূপে। যখন এইভাবে বর্ণনা করছেন না, উনি এত সুন্দর রূপের মানুষ জীবনে তো শোনেনি, উনি বসে শুনছে গোবিন্দের রূপ। এই বলতে বলতে বাবাজি মহারাজ একবার বলে বসেছেন, এত সুন্দর গোবিন্দকে আমার মা যশোদা গোষ্ঠে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তার হৃদয়ে মানে না। গোবিন্দ বলছেন, মা আজ আমি গোষ্ঠে যাব। বাবারা যেরকম যায় আমিও বাছুর চড়াতে যাব। মা বলছেন, না হবে না। কানাই, তুমি বাছুর চড়াতে যাবে কি করে? তুমি এখনো 5 বছর বয়স হয়নি, এতটুকু বালক, বাছুর চড়াতে গেলে হয়? গৃহে থাকো। তুমি তিলে তিলে সবসময় তোমার মাখন ননি ক্ষীর কোথায় পাবে? বাইরে গেলে কে দেবে তোমার মুখে? বাস্তব বড় কঠিন, বাইরের জগৎ অনেক শক্ত। অনেকে গৃহে থেকে এসির হাওয়াকে ঘরের মধ্যে বসে থেকে, স্বামী বাইরে থেকে ইনকাম করে আনছে, বা বাবা ইনকাম করছে, কারো ভাই ইনকাম করে আনছেন, কিন্তু ভেতরে থেকে অনেক কিছু বলে, কিন্তু ওই বাস্তবটা বড় কঠিন। বাইরের জগৎটা না অত সরল সাদাসিধা নয়। ওখানে চলতে গেলে একটুখানি ভুল হলে ঠকবার সম্ভাবনা থাকে, একটুখানি ভুল হলেই কাঁদতে হয়, কোনো কিছু সামান্য ভুল হয়ে গেলে লোকে মারতে পারে। বাস্তবটা বড় কঠিন, কিন্তু এই এসির হাওয়াকে ঘরের মধ্যে বসে থেকে না ওটাকে অনুভব করা যায় না। ওই 10টা টাকা খরচ করতে গায়ে লাগে না, কিন্তু 10টা টাকা ইনকাম করতে গেলে খুব কষ্ট। সেরকম ভাগবত ভজন দেখে মনে হয় আরে সহজ, এই তো হইহুল্লোড় করে গেলাম মন্দিরে, আরে বাবা আরতি দেখলাম, প্রসাদ পেলাম, মনে হয় এতে সব হয়ে যাবে। না, অত সহজ হয় না। ভগবত ভক্তি অত সহজ নয়।
এতে বৈষ্ণব অপরাধ হয়। এই অপরাধ জেনে বুঝে জেনে শুনেও হতে পারে, আবার অজান্তে হতে পারে। এ আটকানোর কোনো ক্ষমতা নেই ভক্তজন। বৈষ্ণব অপরাধ, যে কারণে বৈষ্ণব অপরাধের থেকে সবসময় ভক্তগণকে সাবধান থাকতে বলেছেন মহাজন। যদি হয় বৈষ্ণব অপরাধ, মহা ভজনেতে পড়ে যায়। বা কত বড় বড় ভজনিয়া, তারাও বাদ চলে গেলে। সেই বড় বড় ভজনিয়া তারা কোন সত্য স্তরে চলে গিয়েছেন, সেখান থেকে ফিরে এসেছে, আবার এই জাগতিক মায়ার কবলে পতিত হয়ে গেছে। তাই বলছেন ওই যে কৃষক চাষিটি, উনি আজ কি করছেন, উনি ওই শুনলেন সুন্দর করে। আহা, যেই বলেছেন মা যশোদা গোষ্ঠে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কারাই তো বলছেন যাবো, মা যেতে দিচ্ছেন না। অনেক একটা পরীক্ষা নিয়ে তারপর যেতে দিলেন। এবার পরীক্ষার বিষয়টা বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে, তাহলে এই উপমাটি আর দেওয়া হবে না। তাই ওই বিষয়টা পরে কোনো এক সময় বলা। তো বলছেন যখন মা যেতে দিলেন, তখন ওই কৃষকটি উঠেছে, উঠে বলছেন বাবা আপনার সাথে একটা কথা বলবো। কি কথা? মা যেতে দিল, আমার তো বিশ্বাস হয় না। অত সুন্দর মানুষটাকে কি কেউ গরু চড়াতে যেতে দিতে পারে? আরে পথে কত কাঁটা, পাথর, ধুলো, গাড়ি, কত কিছু আছে, যেতে দিতে পারে? তখন বাবা বলছেন তুমি একটু বসো বসো, কথাটা সমাপ্ত হোক, তারপরে তুমি পরে এসে যাবে। উনি বসে থাকলেন, আরো ভাগবত কথা শুনলেন, শুনে খুব ভালো লেগেছে। কথা শেষ হয়েছে, বাবা মহারাজ ঘরে গিয়ে বসেছেন, উনি গিয়ে চরণে ধরেছেন, ধরে বলছেন বাবা কোথায় পাঠিয়েছে? এই যে যশোদা মা গোষ্ঠে পাঠাবো, কোন বনে পাঠিয়েছে? উনি বলছেন বৃন্দাবনে। বলছে কোথায় সেটা? বলছেন উত্তরপ্রদেশে, মথুরার কাছে, মথুরা জেলার মধ্যে। বলছেন তাই? এখনো পাঠায়? উনি তখন বলছেন হ্যাঁ এখনো পাঠায়, তুমি জানো না? এবার উনি তো নিত্য জগতের কথা বলছেন, আর ইনি সরল প্রাণে বলছে ও এখনো পাঠায়। বাবা আপনি একটু অনুরোধ করে ঠিকানাটা দেবেন, যাতে না পাঠায় আমি সেই ব্যবস্থা করতে যাব। কেমন সরল! না পাঠায় তাই উনি ব্যবস্থা করতে যাবে বৃন্দাবনে। কত বলছে, উনি আর বলতে পারছেন না যে কি বলবো, এ তো বিশ্বাস করে নিয়েছে, যেমন বলছে তেমন বলে দিই। যদি এই সৌভাগ্যে যদি বৃন্দাবন ধামের কৃপা হয়, হতে পারে একটু ধামে তো যাওয়া হলো, কাউকে যাই হোক বলে তো একটু ধামের কৃপাটা তো করানো গেল। বলছেন না যেন তেন প্রকারে ভাগবত সঙ্গ করার কাউকে, তার মঙ্গল হবে। আর আপনি করাচ্ছেন না, আপনার প্রতি ভগবান বিশেষ কৃপা করবেন। কেন করবেন জানেন? কারণ আপনি নিজে তো উদ্ধার হবেন, তার সাথে আরেকজনকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। ভগবান তাতে খুব খুশি হন। যেহেতু আমার ছেলে আবার আরেকটা ছেলেকেও সৎপথে আনছে। বলে না বাবার একটা ছেলে বিগড়ে গেলে আরেক ছেলে যদি তাকে ভালো পথে আনে, বাবা কোন ছেলের উপর বেশি খুশি হয়? যে ভালো পথে এসছে না যে এনেছে? যে এনেছে তাকে মাথায় করে রাখে, আরে আমার এই ছেলেটা না এ থাকলে আরো কটাকে ঠিক করে দেবে। সেই রকম ভগবান জানো না আনেন ভক্তিপথে ভক্তকে, সাধারণ জগতের মাইক জগতের ভক্তদের তাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করে। এই গুরু মহারাজদের প্রতি এত শক্তি কোথা থেকে আসে? ওই যে বিশেষ কৃপা, তারা সাধারণ ভক্তকে উত্তম ভক্তে পরিণত করেন অধম ভক্ত থেকে। বলছেন অধম ভক্ত তারা নাই যারা না ভাগবত অনুভূতিহীন, শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ নন, তারা অধম ভক্ত। দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, ভাগবত সেবা টুকটাক করেন, কিন্তু অনুভবটা হয় না। সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা করতে একটা অনুভব আসে। কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলে দিন, মহাপ্রভু বলেছেন নয়নাম বরদস্রু ধারয় বদনাম বদবদরুদ্ধায় গিরা নিশ্চিতই পুলকই নিশ্চিতম বহু কদা তম নাম ব্রহ্মে ভবিষ্যতি। কবে আমার নয়ন বলে বলে হে গোবিন্দ, কবে তোমার নাম নিতে নিতে আমার এই নয়নে অশ্রু বর্ষণ হবে? কবে তোমার নাম নিতে নিতে
আমার অঙ্গ পুলকিত হবে, আর কবে তোমার নাম নিতে নিতে গদ গদ স্বরে বাণী নাহি নিঃস্বরে। হে গোবিন্দ, কবে আমার হেন দশা হবে? এইরূপ অনুভব যাদের হয় না। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়নে বাবেরি। আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে। বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হে রব সেই বৃন্দাবন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রঘু মোরে আস, প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম দাস। নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন, গৌরাঙ্গ বলতে বলতে কবে অঙ্গ পুলকিত হবে, হরি হরি বলতে বলতে কবে নয়নে অশ্রু ধারা বর্ষণ হবে, কবে আমার হেন দশা হবে, কবে হবে? যখন আজ বলছেন এইরূপ এইরূপ যখন হবে অনুভব, বলছেন যার অনুভব নাই শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সমপূর্ণ নন, তিনি অধম। মধ্যমকে যিনি অনুভবী কিন্তু সিদ্ধান্তে সুনিপুণ। আর বলছেন উত্তমকে যিনি সিদ্ধান্তে সুনিপুণ অনুভবী, তার সাথে তো দীক্ষা এগুলি গ্রহণ করেছেন, তিনি উত্তম ভক্ত। মহাজন বলছেন অধম হইতে উত্তম হওয়া যায়, ক্রমে ক্রমে জীব উত্তম হইতে পারে, ধীরে ধীরে পারে। বারবার ভক্তি যাচন করতে করতে কি করতে হবে? শ্রবণ কীর্তন, শ্রবণ আর কীর্তন বারবার বারবার করতে থাকলে আস্তে 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 অধম থেকে উত্তম হওয়া যায়। ইনি তো কিছু জানেন না, চাষি মানুষ। ইনি যেই বাবা মহারাজের কাছে শুনেছেন, সেই বাবা মহারাজ ভালোভাবে লিখে দিলেন, এই যে তুমি যাও এখান থেকে এইভাবে ব্রজধামে যেতে পারো। তখন উনি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে যে কৃষ্ণকে আমি আটকাবো। যশোদা মাকে বারবার গোষ্ঠে পাঠানো, না হয় আমি খাটবো। অত সুন্দর রূপের মানুষটাকে কি কেউ বনে জঙ্গলে পাঠায়? না না, এ ঠিক না। ওই বলে উনি বেরিয়ে পড়েছে। হাতে একখানা পাঁচনি লাঠি নিয়েছেন, পথে লাগবে, আর একটা ঝুলি নিয়েছেন। ঝোলাই তো কিছু নাই, নিজেই তো গরিব মানুষ, কৃষক মানুষ, টুকটাক ওই লোকের ভাগ চাষিতে খেত, আর লোকের বাড়ি খেটে দিলে দুটো খেতে দিত। বলছে আমার তো ত্রিকালে কেউ নাই, চলো যাই বৃন্দাবন। বেরিয়ে পড়েছে, বিবাহ হয় না। ওই সরল মানুষ যখন বেরিয়ে পড়েছেন, পথে যেখানে যা পায় খায়, না পেলে না খায়। আর ওই একটাই মনে চিন্তা, ওই যে সুন্দর রূপের মানুষটাকে গোষ্ঠে যেতে দেবো না, আমি আটকাবই। এইবারে উনি ব্রজধামে ঢুকেছেন। অনেক কাল বাদে, 2-3 মাস লেগে গেছে। ব্রজধামে প্রবেশ করে উনি গোবর্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, বৃন্দাবন সমগ্র জায়গায় খুঁজছেন যে এই যশোদা নন্দের গোশালাটা কোথায়। তো লোকে বলে নন্দের গোশালা নন্দগ্রামে, এখানে পাবে কোথায়? নন্দের গোশালা আজও আছে, প্রাচীন গোশালা। বলছে নন্দগ্রামে, এখানে পাবে কোথা থেকে? উনি খুঁজে খুঁজে সবার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় যশোদা মা পাঠান বলেন তো। এবার সবাই, অনেকে উপহাস করে, অনেকে হাসে, বলে কি বেটা, যশোদা মা কোথায় পাঠায় আমরা জানবো কি করে? আমরা জানলে না এখানে বসে থাকতাম? সেই কবে পাঠাতো তার ঠিক নাই, এখন এসেছে খুঁজ। কে কি বুঝিয়েছে? যাও যাও বাবা যাও, দুটো প্রসাদ লাগলে বলো না, অত কি নাটক করার কি আছে? তখন দুটো প্রসাদ দিয়ে দিল, উনি পেলেন, বললেন ঠিক আছে যাই। খুঁজতে খুঁজতে একদিন গিয়েছেন নন্দগাঁও। নন্দগাঁয়ে গিয়ে একটা বড় গোশালা দেখলেন, দেখে ভাবছেন এটাই বুঝি নন্দের গোশালা, যাই গিয়ে জিজ্ঞাসা করে। গিয়ে ওইখানকার বাবাজি মহন্তজিকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, বাবা একটু নন্দের গোশালাটা কোথায় বলতে পারবেন? বাবা শুনে বলছেন নন্দের গোশালা। উনি বুঝতে পারছেন যে ইনি কোনো ভাবের ভক্ত। যখন বুঝতে পারলেন তখন বলছেন নন্দের গোশালা জানতে চাও? আরে এই তো নন্দের গোশালা। ভাবের ভক্ত যেমন তেমনই উনি বলেছেন এইটাই নন্দের। বলছে এইটাই নন্দের গোশালা, এখান থেকে ডেলি গোচারণে যায়? বলছে হ্যাঁ যায়। বলছে যশোদা কৃষ্ণকে পাঠায় ডেলি? বলছে হ্যাঁ পাঠায়, আজও পাঠায়।
তখন বলছেন হ্যাঁ পাঠায়। উনি যেমন ভাবে বলছেন তিনিও সেইভাবে ভাবে বলছেন। যিনি অষ্টকালীয় লীলা বা এই যে অনুভব যিনি জানেন তিনি তো উত্তর দিতে পারবেন। নিত্য যখন ভগবান নিত্য লীলা করেন, আজও সেই নিত্য লীলা করে যুগল কিশোর সখীর সঙ্গিনী হয়ে, তাই ভগবান আজও লীলা করেন তারা, এখনো সেই লীলা করে। কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখিবারে পায়, এখনো লীলা করেন, কিন্তু কোনো কোনো ভাগ্যবান দেখতে পান, সবাই পান না। তাই ওই মহারাজজি অত্যন্ত ভাগ্যবান, তিনি আজ বলছেন, তখন বলছেন এখান থেকে যশোদামা কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠায়। বলছে হ্যাঁ পাঠায়। তো বলছে কি বাবা একটা কথা বলবো আপনার কাছে। বলছেন বলো কি? কালকে থেকে না আর কৃষ্ণকে পাঠাবেন না, আমি যাবো গোচারণ করতে। তখন বাবা বলছেন বাহ, বিনা পয়সায় একটা ভালো গোচারক পাওয়া গেল, দেখি একদিন কাজ দিয়ে কি করে। একদিন কাজ দিলেন, গেলেন, প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুপুরবেলা একটা ভক্তের মাধ্যমে প্রসাদ দিয়ে দিয়েছেন। প্রসাদটা দিয়ে এসছে, উনি দুপুরবেলা পেয়ে নিয়েছেন। আবার সন্ধ্যাবেলায় উচ্চারণ থেকে এসে রাত্রে সন্ধ্যা আরতির প্রসাদ পেয়ে উনি একদম বিশ্রাম করছে নিশ্চিন্তে। ওনার মনটা একদম শান্ত হয়ে গেছে। আজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পাঠাইনি মা গোচারণ, আমি গেছিলাম ওর বদলে, ওর আর কোনো কষ্ট হবে না। আমি আর কোনোদিন, যতদিন আছি কোনোদিন কষ্ট পেতে দেব না। আজ নিশ্চিন্তে, তিনি এতদিন চিন্তায় ঘুম হতো না, আজ খুব আনন্দের সহিত ঘুমাচ্ছেন। এইভাবে কিছুদিন গেল। একদিন এসেছে একাদশী, উনি তো একাদশীর মানেও বোঝে না, দীক্ষা তো নেন না। পূর্বজন্মের স্বীকৃতিতে উনি গোবিন্দচরণ প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু উনি তো কোনোদিন একাদশী কি জিনিস এখনো এ জন্মে জানেন না। উনি গিয়েছেন বৃন্দাবনে, গিয়ে ওই দিনে কি করেছে, যেদিন একাদশী সকালবেলা বাবা মহারাজ নির্জলা একাদশী করান তার ভক্তদের, জলও খেতে দেন না। সকালবেলা কি করেছেন, ইনি উঠেছেন, উঠে দেখছেন খাওয়ার দাওয়ারের কোনো ব্যবস্থা নাই, চলো গোচারণে যাই না, আমাকে কৃষ্ণকে কখন পাঠিয়ে দেয়। সেই ভয়ে ভয়ে গরু বাছুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। এবারে বেরিয়ে পড়ে গরু বাছুর চড়িয়ে দুপুর হয়ে যাচ্ছে, 12টা বেজে যাচ্ছে, এখনো তো প্রসাদ পাঠায় না, কি হলো আজ। এদিকে গরু বাছুরগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায়, সেই ভয়ে আসতেও পারছে না। তখন ওই চড়াতে চড়াতে 2টো বেজে গেছে। তখন খুব খিদে পেয়েছে, কোনোদিন তো না খেয়ে থাকিনি, এবার খুব যে খিদে পেয়েছে, খিদেতে আরো 3টে 4টে এইবার যে সে কেঁদে ফেলেছে, আমাদের 2টো খেতে দিলে ভালো হতো, বাঁচতাম। যখন ক্রোধন করছে, বাবা তুমি আজকে পাঠালে না, আজকে বাবা তোমায় গিয়ে যা বলবো না, ওই কৃষ্ণের বদলে আমি ফ্রিতে খাই, আমি কোনো বেতন নিই না, শুধু 2টো খেতে দাও। তাও যদি না দাও আমি বাঁচবো কি করে, আমি খাটবো কি করে, কৃষ্ণের খাটনিটা কমাবো কি করে। তার ভাব ভগবানকে সুখী রাখবে। রাধারানী বলেছিলেন তার প্রাণের কথা, কি বলেছিলেন জানেন? বলছেন যে ভাবেরা খিলে সখা তব প্রাণে সুখ হয়, সেই ভাবে রাখো মরে, ভালো মন্দ কি আসে যা। আরে যেভাবে রাখিবে তুমি, সেই ভাবেতে রব আমি। যেভাবে রাখিবে তুমি, সেই ভাবেতে রব আমি। হে গোবিন্দ, হে সখা, হে বধূ, তুমি যেভাবে রেখেছ আমার, যেভাবে রাখিলে সখা, যদি তোমার প্রাণে সুখটা হয় না, তাতেই আমার আনন্দ। তুমি যদি সুখে থাকো, আমায় খারাপ দশায় বিরহ দশায় যেভাবে খুশি রাখো, অনন্ত কোটি নরক ভোগ করাও, তবুও কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু তুমি সুখী তো। তুমি যদি সুখে থাকো, আমার কোনো দুঃখ নাই। যেভাবে রাখবে, যেভাবে তুমি রাখবে, সেইভাবে আমি থাকবো। ভালো কি দরকার,
মন্দেরও কি দরকার? খারাপ, আমি ভালো থাকি কি খারাপ থাকি তার কি যায় আসে? তুমি যদি সুখে থাকো আমি সুখী, যে কোনো পরিস্থিতিতে। এই ভক্ত তাই আজ তিনি খুব ক্ষুধার্ত, তবুও বারবার ওই বাবার কথা মনে হচ্ছে। কাউকে পাঠালো না আজ, কাউকে পাঠালো না। না না না, ভুল করেছে। হে গোবিন্দ, তুমি তো এত ভক্তের কথা যেন একটু বলে দাও না। বারবার যখন করছেন এই ঠিক 3টে 4টের এই সময়ে, সেই সময়ে গোচারণ করতে করতে উনি এক জায়গায় বসে তো ক্রন্দন করছেন আর হা গোবিন্দ বলছেন। গোবিন্দ আমার থাকতে পারলেন না। তিনি আজ সুন্দর ভোগের থালা হাতে করে, ব্রজধামে দেখবেন একাদশী দিবসেও অন্ন ভোগ লাগে, ঠিক আছে, সেই ভোগের থালা হাতে করে নিয়ে এসেছেন। সুন্দর সুবর্ণের থালা, গিলাস, সেই ভোগের পারস হাতে করে গোবিন্দ আমার সেই মুরলী মনোহর রূপে, সেই মৃগবরণ রূপে আজ আসছেন। তার সেই অদ্ভুত রূপ বাবা দূর থেকে যেন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন। আহা, কত সুন্দর! এই রূপের যেন কখনো আমি শুনেছি, কখনো মনে হচ্ছে আমি শুনেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই তো ওই যে প্রথমে আমি যার কথা শুনে এসেছিলাম, সেই বাবা বর্ণনা করছিল। যত কাছে আসি তত ভালো করে দেখে, আহা, নয়ন জড়িয়ে যায়। ভালো করে দেখছে, দেখতে 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 ওই থালিখানি, তার তো খিদা পেয়েছে দেখি, তখন এসে বলছেন ওই বালকটি, বলছেন ওই বাবা যা বর্ণনা করেছিল, বাবা বর্ণনা করতে জানে না। কেন? তার থেকে লক্ষগুণ সুন্দর। বাবা বর্ণনা করতে জানে না, কি বর্ণনা করবে ওই রূপে? অরূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া করেছে খুশি, যার থেকে অমৃতের ধার বয়ে যায়, তার কি বর্ণনা করা যায়? ওই রূপ দর্শনে অমৃতের ধার বয়। অরূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া করেছে খুশি, তার কি বর্ণনা করবে? তাই বলছেন এই রূপের বর্ণনা বাবা কণিকা মাত্র করতে পারেন না। আহা হা হা, কি অপূর্ব রূপ! ওই দর্শন করে উনি আগে চরণে লুটিয়ে পড়লেন, বলছেন হে গোবিন্দ, তুমি এসেছ। আজ যে বাবা তোমাকে পাঠিয়েছে, ওই বাবা তোমার জন্য আমি খাটতে আসি। অন্য কোনো ভক্তের দ্বারা পাঠাতে পারতো খাবারটা, তোমার দ্বারাই পাঠাবো। আজ বাবাকে গিয়ে আমি এই পাঁচুনি দিয়ে পেটাবো বলে তেড়ে উঠেছে। এবার খিদে পেয়েছে, লাভ দিতে পারলেন না জোর করে, আগে দাও প্রসাদ নিয়ে তাড়াতাড়ি পেয়েছে। আর ওই মুরলী মনোহর শ্যামসুন্দর গোবিন্দ আমার, তিনি বলছেন বাবা প্রসাদটা পেয়ে নাও, আমি আসি। বলছেন তুমি চলে যাবে? তোমাকে না খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। বলছে সে পরে দেখো, এখন আমি যাই। তখন ওই গোবিন্দ চলে গেলে, আর উনি কি করলেন, ওই থালিটা ধুয়ে রেখে দিয়েছেন ঝোলায়। প্রসাদ পেলেন, পেয়ে আজ মারবেন। খুব ক্রোধ যে এই বাবাজি যার জন্য আমি প্রত্যেক দিন যাই, আর 1-2 ঘন্টা বাদে তো চলে আসতাম, খাবারটা দেওয়ার কি দরকার ছিল? ঠিক আছে খাবার দিয়েছে, মানা যায়, কিন্তু তাই বলে ওই সেই গোবিন্দ যার জন্য আমি ডেলি বনে যাই, বাবলা কাটার কাটা ফুটাই পাই, কত পাথর পাহাড় তার উপর দিয়ে হাঁটি, কত কষ্ট হয়, তার কি কষ্ট হয় না? তাকে পাঠানোর দরকারটা কি ছিল? এই সরল মনে আজ তিনি বারবার বলছে। আর আজ রাগে গরো গরো করতে করতে গোবাছুরগুলিকে গোশালায় প্রবেশ করে দিয়ে বাবাজির মহন্তজির সামনে এসেছেন, একদম পাঁচুনি লাঠি হাতে করে। বাবা আজ আপনাকে আমি মারব। বলছে কেন বাবা, কি হয়েছে? বাবাজি ভাবছেন মনে হয় জেনে গেছে যে কৃষ্ণচন্দ্র এখান থেকে যায়ও না, যশোদা মা পাঠায়ও না, আমার ভাও কাটাচ্ছে। বলছেন কি হয়েছে বাবা, কি হয়েছে বলো বলো। তবুও তিনি অত্যন্ত চতুর মহন্ত মহারাজ, তিনি বলছেন কি হয়েছে বলো। মারবে কেন? বলছে যার জন্য আমি গোষ্ঠে যাই, তুমি আজ তাকে আমার প্রসাদ দিতে পাঠিয়েছ। বলতে বলতে তিনি নয়ন অশ্রু ধারায় ভেসে যাচ্ছেন। মহন্ত মহারাজ এই ভাব লক্ষ্য করে বলছেন, এমন ভাব তো কোনো সাধারণ মানবের হতে পারে না।
এই কোনো সাধারণ মানব নয়, হয়তো কি ঘটেছিল। তখন বলছেন যে উনি তখন বলছেন, এই ভক্ত তোমরা সবাই আসো। ভক্তদের, ওনার প্রিয় ভক্তকে বললেন, সব ভক্তরা এলেন এই বাবার কাছে শোনো সাক্ষাৎ অনুভব। ইনি কি অনুভব করেছে সেই অনুভবের বিষয় শোনো, সাক্ষাৎ ভগবানের অনুভব। বাবা আমি আর কোনোদিন পাঠাবো না, আমার ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার সাথে ঘটে ইচ্ছাটা কি সেটা তো বলো। তখন সবার সম্মুখে বসে, ওনাকে একটা উচ্চ আসনে বসিয়ে দিয়ে ভাগবত অনুভবের কথা শুনছে মহন্তজি, তার সব ভক্তগণ, ওনার সাক্ষাৎ মুখ থেকে। উনি তখন বলছেন, যখন আমি ক্ষুধায় কাতর ছিলাম তখন এই হয়েছে, এই হয়েছে, এইভাবে দর্শন করলাম। তখন মহন্তজি বলছেন, প্রমাণ কি? উনি ঝোলার থেকে সেই থালিখানি বার করে দিয়েছেন, গিলাসখানি বার করে, বলছে এ তো ঠাকুরের ভোগের থালা। হায় হায়, সত্যি কি গোবিন্দ এসেছিল এর দর্শন? আমাদের সৌভাগ্য হলো না। হা নিতাই, হা গৌর, হা গোবিন্দ বলে ওই ভক্তির চরণে পড়ে গেলে, মহন্তজি বলছেন, আজ তো আমি প্রসাদ পাঠাই নাই, তুমি কোথা থেকে পাইলে? বলছেন, এই যে আপনি একজন সুন্দর সেই কৃষ্ণচন্দ্রের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই সেই থালা। বলছে, আজ একাদশী আমরা প্রসাদ পাই না, আর কাউকে পেতেও দিই না। বলছেন, ও তাই এই। তখন ওই মহন্তজি বুঝে গেলেন, যে কোনো সাধারণ কেউ নয়, পরম ভাবের ভক্ত, হয়তো ভগবানের কোনো প্রিয় পার্ষদ ভুলক্রমে চলে এসেছে, সাক্ষাৎ অনুভব হয়। তখন অন্যান্য ভক্তদের বললেন, এই কি কাল থেকে আর গোশালায় পাঠাবে না? শোনো বাবু, তুমি কাল থেকে আর গোশালায় যাবে না, তোমার সেবা একটু বদলে দেবো আমি। এই আমার এই সেবকটি যাবে গোশালায় গোপালন করতে, গোষ্ঠী যাবে, তুমি যাবে না। অনেকে ভাবটি মন্দিরের সেবা দিলে। উনি ওখান থেকে চলে গেলেন, মহন্তজি সেই তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন বাঁকে বিহারী মন্দিরের মহন্তের সাথে কথা বললেন। বললেন যে আপনাদের এখানে আপনি বলছিলেন একজন অনুভবের ভক্ত লাগবে, আমাদের ওখানে একজন ভক্ত এসেছে যে সাক্ষাৎ গোবিন্দকে অনুভব করে। ওর থাকা আমাদের ওই মন্দিরে তো কিছু নাই। এই বাঁকে বিহারী লাল সাক্ষাৎ ভগবান অনুভবের বিষয়, যার আজও কর্ম হয়, যে আজও ভগবানের সাথে নানা বিচিত্র লীলা করে থাকেন, আজও সাক্ষাৎ সর্বদা সবসময় হয়ে চলেছে, তুমি নিয়ে যাও। তখন এই ভক্তকে বললেন, বাবা তোমার জন্য অন্য এক মন্দির থেকে সেখানে একটা অন্য সেবার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি তো সরল প্রাণের, বলছে কোথায় হয়েছে? বলছে ওই বাঁকে বিহারী মন্দিরে যাও। মহন্তজি বাঁকে বিহারী মন্দিরে ওনাকে দিয়ে ওনার চরণে প্রণাম করে, যেন তোমার মতো ভক্তের কৃপা পাই, তোমার মতো ভক্তের কৃপা পাই, তাহলে আমার গোবিন্দ ভজন হবে। এই বলে ক্রন্দন করতে করতে মহন্তজি চলে এসেছে। বাঁকে বিহারী মহন্ত ওনাকে বললেন, দাঁড়াও, তোমার আজ থেকে সেবা হবে এই বাঁকে বিহারী মন্দিরের গেট পাহারা দেওয়া। তারপর বাঁকে বিহারী মন্দিরের যারা সেবক, তারা সাধারণ কেউ নয়, সবাই অনুভবী। তারা কখনো না কখনো গোবিন্দকে অনুভব করেছে, নাহলে ওখানে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না। তাই ওখানে ওনাকে গেটে পাহারা দিতে রাখলেন, যুগল কিশোরের পাহারায় সারা রাত জেগে পাহারা দেয়, আর সারাদিন মন্দিরে ভক্তরা আসে। উনি সারা রাত পাহারা দিতে লাগলেন। কিছুদিন হয়ে গেল, একদিন হঠাৎ দেখলে কেউ যেন চোখের সামনে থেকে খুব দ্রুত চলে গেল। কি ব্যাপার? হঠাৎ এই সবে 8টা-9টা বাজে এই সময় চলে গেলেন। কি গেল? এই কে 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 বলে উনি হই হুল্লোড় শুরু করেছেন, কিন্তু কেউ তো আর নাই। হই হুল্লোড় কে শোনে, কার কথা? পেলাম না তো কাউকে। ঠিক আছে, সারা রাত পাহারা দিচ্ছেন জেগে, কেউ যেন না ঢোকে, কেউ যেন না বেরোয়, মহন্তজি বারণ করছেন। ঠিক ভোরবেলার সময়ে একজন হঠাৎ কেউ দ্রুত বেগে ঢেলে গেল। কি হলো? দরজা তো বন্ধ, ঢুকলো কি করে? কে ঢুকলো? আবার দেখছে
না না না, পরের দিন ভালো করে পাহারা দিতে হবে। 2 দিন 3 দিন হয়েছে, ধরতে পারলাম না। আজ ধরবো বেটাকে, কে ঢোকে আর কে বেরোবে। আর উনি ওই যে দরজাটা অত বড় শিকল দিয়ে তালা দিয়ে আটকানো, ওটা আর মনে আসে না, মনে আসে কে বেরোয় আর কে ঢোকে। সরল প্রাণের মানুষ। এবার কে ঢোকে? আজ তিনি রাত্রে সেই অভিসারে গমনরত কৃষ্ণকে ধরলেন। তুমি কোথায় যাচ্ছ? দাঁড়াও দাঁড়াও বলে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরেছে। যেতে দেবো না, আজকে ধরে ফেলেছে, কালকে তোমার সাজা হবে মহন্তর কাছে। তখন গোবিন্দ আবার বলছেন, তিনি, আরে তুমি সেই ছেলেটা না, এই রাত্রেবেলা কোথায় যাচ্ছ? তখন তো গোষ্ঠে যেতে, সেটা থেকে বাঁচালাম, এখন রাত্রেবেলা বেরোনো শুরু করেছে। তোমার হচ্ছে। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, বাবা আমায় একটু যেতে দেন, আমার যে অভিসারে যেতেই হবে। রাধারানী আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। রাস হবে, নিত্য রাস, তা কখনো বন্ধ হয় না, চলেন বাবা। আরে বিশ্বাস না হয় আমি বেরোচ্ছি তো, আপনি আমার সাথে চলেন, ওখানে যাবেন, দর্শন করবেন, আমাকে চোখে চোখে রাখবেন, আবার আপনার সাথে আমি আসবো, আমি পালাবো। আর আমি ছাড়া এই মন্দিরে, আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, আর কেউ বেরিয়ে যাবেও না, বাবা চলেন। তখন বাবা বলছেন, ঠিক বলেছে, যাই। উনি পাহারা দিতে চলে গেলেন কোথায়? নিকুঞ্জ বন, সেই সেবাকুঞ্জ। সেখানে গিয়ে তিনি গেটের সামনে ওখানেও পাহারা দিচ্ছেন, যেন এর থেকে না বেরোয়। এবার বলছেন, ঠিক আছে পাহারা তো দেবো, চোখে চোখে রাখতে হবে। এবার উনি ভেতরে প্রবেশ করছেন। প্রবেশ করে সেই রাসলীলা অদ্ভুত দর্শন, আহা কি দর্শন! সেই দর্শন তিনি আজ নয়ন ভরে করছেন। বলছেন, ওখানে বসে থাকলে তো এ দর্শন হতো না। আমার কত সৌভাগ্য, কত জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য যে আমি এত সুন্দর দর্শন পেয়েছি। বলে ওই দর্শন করছেন, আর গোবিন্দকে মনে কিন্তু গোবিন্দকে নজরে রাখছে, যে এনাকে কোথায় হঠাৎ এখান থেকে এদের মধ্যে হারিয়ে যাবে, তা তো বলে হবে না। ওই নজরে নজরে রাখতে রাখতে একসময় উনি দেখলেন গোবিন্দ চরণের নকুল খুলে পড়েছে। খুলে যেই পড়েছে, তার গলের বনমালাটাও খুলে পড়েছে। গোবিন্দ খেয়াল করেন না, এমনি নৃত্য করতে করতে যেই ভোর হয়েছে, সেই সময় ওই বাবা কি করলেন, ওই নূপুর আর এটা ঝোলায় করলেন, করে নিয়ে গোবিন্দকে সাথে করে নিয়ে দেখছেন গোবিন্দ সারা রাত নৃত্য করেছেন, তো রাস করেছেন, তার চোখ লাল টকটকে, আজ তার ঘুম হয় না সারা রাত। তো সে অভিসারে গিয়েছেন, আর সেই মঙ্গল আরতির আগে তিনি আসছেন 4টে 4:30 দিকে, এসে বাঁকেবিহারী মন্দিরে প্রবেশ করলেন। যখন করেছেন, তখন বাবা আবার দুয়ারে বসে আছেন। পূজারী ঠিক ভোরবেলা উঠে এসেছেন, ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করে তিনি একদম সেবা পূজা আদি করবার জন্য রেডি হয়ে এসেছেন। পূজারী বাবা যখন এসেছেন, তখন বলছেন, যখন পূজারী বাবা এসেছেন না, তখন ওই দারোয়ান বলছে কি, একদম গেট খুলবে না। পূজারী বলছে, বলে কি বলছে, আরে এক্ষুনি গোবিন্দ ঘুমাতে গেছে, এক্ষুনি এসছে, এসে ঢুকেছে, তুই এখন যদি খোলো জাগিয়ে দাও। না না, এক্ষুনি জাগাবে না। বলছে, এই বেটা পাগলকে কোথা থেকে এনেছে, আবার বলছে ঢুকতে দেবে না, সেবা তো সময় মতো হবে। পূজারি জোর করে যে গেছে, উনি ঠেলে দিচ্ছেন, যাও, বলছি না, শুনতে পাও না কথা। তখন উনি বলছে, এ তো সহজ কথায় কাজ হবে না। উনি মহন্তের কাছে গেছেন, মহন্তজি ইনি দেখেন না, ঠেলে বার করে দিচ্ছে, ঠেলে ফেলেই দিচ্ছে, সেবা করতে দেবে। তখন মহন্ত এসে বলছে, না বেটাকে বেঁধে রাখো, ওই গাছটার সাথে বেঁধে রাখো। গাছটার সাথে বেঁধে রেখে দুয়ার খোলা হলো। দুয়ার খুলে
গোবিন্দ তখন যেই গোবিন্দকে তুলে দেওয়া হলো, গোবিন্দ চোখটা সাক্ষাৎ বোঝা যাচ্ছে লাল টকটকে, যারা সারা রাত ঘুমায় নাই। পূজারীজি দেখলেন, লক্ষ্য করলেন। পূজারীদের পূর্বে সেই আগে যে মহন্তের কাছে উনি থাকতেন তার কথা শোনা আছে, যে কোনো অনুভবের ভক্ত, এই সাধারণ কেউ নয়। তখন পূজারীজি বললেন, ঠিক আছে গোবিন্দের চোখ আজকে তোলো, আরতি করতে তোলার যেই তুললেন, ওই লাল থেকে পূজারীজি ওই মহন্তজি বলছেন, না এটা ঠিক হয়নি। আগে উনি তো ওখান থেকে ওই বাঁধা অবস্থায় চিৎকার করছেন, আরে এখন তুলো না, ঘুমাতে দাও, আরে ঘুমায়নি সারা রাত, একটু ঘুমাতে দাও, এখন সেবা করার কি আছে, পরে করবে আরো। যখন উনি এত হুটোপুটি করছেন তখন বলছেন, এ কি বলছে শোন তো ভালো করে। তখন উনি বলছেন, আরে সারা রাত নিকুঞ্জ মন্দিরে রাস করেছে, নৃত্য করেছে, এখন একটু ঘুমাতে না দিলে বাঁচবে কি করে? গোবিন্দ, সে গোবিন্দ হলেও তো একটু নিদ্রা যাবে, তারও তো নিদ্রা একটু, তার তো শয়ন বিলাস আছে। বলছেন, তখন পূজারীজি সেই শোনা ছিল মহন্তজি, বলছে এর কথা ভালো করে শোন। কি বলছে? আরে বাবা গেছিল, বলছে তার প্রমাণ কি আছে? উনি তখন ঝোলা থেকে ওই গেট খোলার আগেই বার করে দিয়েছেন, বলছেন এই দেখো নুপুর গিয়েছিল আমার সাথে নিকুঞ্জ, এই দেখো সেই বনমালা। পূজারী বলছে এবার গেটটা খোল।